ओम शांति 23 जुलाई 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमको बाबांक भली सच्चा सच्चा पैगंबर अथवा मेसेंजर हेबाकू पड़िबो। समस्तंकु घर को फेरिबार संदेश देबाकू हेबो। तुमको बाबांक भली सच्चा सच्चा पैगंबर अथवा मेसेंजर हेबाकू पड़िबो। समस्तंकु घर को फेरिबार संदेश देबाकू हेबो। प्रश्न, आजिकाली मनुष्य मानकर बुद्धि सारा दिन केउ आड़े घुरुछि? आजिकाली मनुष्य मानकर बुद्धि सारा दिन केउ आड़े घुरुछि? उत्तर, फैशन आड़कू। मनुष्य मानकु आकर्षित करिबा पाई अनेक प्रकारर फैशन करुछंती। एही सबु फैशन करिबा फटो चित्ररु ही शिखिछंती। भाबुछंती पार्वती मध्य एहीपरि फैशन करुथिले, केशकु श्रृंगार करुथिले। बाबा कहउछंती तुम मानकु एही पतित दुनिया रे फैशन करिबार नाही। तुमकु तो मु एभली दुनिया को नहीं जाउछि जेउठी प्राकृतिक सौंदर्य रहिबो। फैशन करिबार आवश्यकता नथिबो। गीत, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। पिला माने गीत सुनिले जेतेबेले महिमा गायन करिथांती तेबे बुद्धि ऊपर को चली जाइथाय। आत्मा ही बाबा को कहूछि, सिए ही नाउरिया पतित पावन अथवा सच्चा सच्चा संदेश वाहक अटंती। बाबा आसी आत्मा मानकु संदेश देउछंती। अन्य जहाकु मेसेंजर अथवा पैगंबर कहउछंती सेमानक मध्यरु केही छोट केही बड़ होइथांती। वास्तवरे सेमाने मेसेज अथवा संदेश देउनाहांती। एही परी मिछ महिमा करि देइछंती। पिला माने जानिछंती जे एकमात्र बाबांक बिना एही मनुष्य सृष्टि रे आउ काहार महिमा नाही। सबुठारु अधिक महिमा एही लक्ष्मी नारायणकर रहिछि। काहेकि ना एमाने हेले नुआ दुनियार मालिक। एकथा भी भारतवासी जानिछंती। दुनिया लोके केवल एतिकी जानिछंती जे भारत प्राचीन देश अटे। भारत रे ही देवी देवता मानकर राज्य थिला। श्रीकृष्ण को मध्य भगवान बोली कहि देउछंती। भारतवासी एहांकु भगवान भगवती कहउछंती। किंतु एकथा केही जानी नाहंती जे ही भगवान भगवती सत्य जुगरे राजत्व करुथिले। भगवान देवी देवता मानकर राज्य स्थापन करिथिले। बुद्धि मध्य कहूछि जे आमे भगवानकर संतान अटु, तेणु आमे भी भगवान भगवती हेबा दरकार। समस्ते जनकर संतान अटंती ना, किंतु तांकु भगवान भगवती कहि परिबा नाही। तांकु देवी देवता बोली कुहाजिबो। एही सबु कथा बाबा बसी बुझाउछंती। भारतवासी कहउछंती आमे भारतवासी प्रथमे नुआ दुनिया रे थिलु। नुआ दुनिया तो समस्ते चाहुछंती। बापूजी मध्य नुआ दुनिया नुआ रामराज्य चाहुथिले, किंतु रामराज्यर अर्थ बिल्कुल ही जानि नाहंती। आजिकाली मनुष्य मानकर निजर केते अहंकार रहिछि। कली जुगरे समस्ते पत्थर बुद्धि अटंती। सत्य जुगरे पारस बुद्धि हेबे, किंतु एकथा केही बुझी पारु नाहंती। भारत ही सत्य जुगरे पारस बुद्धि थिला। एबे कली जुगरे पत्थर बुद्धि होई जाइछि। मनुष्य तो एहाकु ही स्वर्ग बोली भाबुछंती। कहउछंती स्वर्ग रे विमान थिला, बड़ बड़ महला थिला। वर्तमान तो से सबु किछि एठारे अछि। विज्ञानर केते वृद्धि होई चलिछि। एहा द्वारा केते सुख मिलुछि। केते फैशन आदि करुछंती। सारा दिन बुद्धि फैशन पछरे ही पड़िछि। कृत्रिम सुंदर हेबा पाई केशकु केते सजाउछंती। केते पैसा खर्च करुछंती। एही सब फैशन फटो चित्ररु शिखिछंती। भाबुछंती पार्वतीଙ୍କ भଳି आमे निजर केश सजाउछु। एसबु अन्य को आकर्षित करिबा पाई ही करुछंती। आगरु पारसी लोक मानकर स्त्री माने मुहरे कला रंगर जाली पिंधुथिले, जेपरि केही देखि आकर्षित न होई जांतु।
ଏହାକୁ ପତିତ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଗାଉଛନ୍ତି ତୁମ୍ହି ହୋ ମାତା ପିତା ତୁମ୍ହି ହୋ, କିନ୍ତୁ ଏହା କାହାକୁ କହିବା ଦରକାର? ମାତା ପିତା କିଏ ଏକଥା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମାତା ପିତା ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଷା ଦେଇଥିବେ। ବାବା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଖର ବର୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାବା ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାଠାରୁ ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହୁଛି ଆମେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଥିଲୁ, ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କହିବେ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମର ଅନ୍ତ ସମୟରେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପବିତ୍ର ଥିଲେ ସିଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ବାପା ସେହିପରି ପିଲାମାନେ। ଇଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସୁଛି ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମରେ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ପୂଜ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ବଂଶାବଳୀର ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ତୁମେ କଳି ଯୁଗରେ ଥିଲ, ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ହୋଇଛ। ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ଆମେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ହୋଇଛୁ। ସାରା ଚକ୍ରକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଅନେକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ରହୁନାହିଁ। ଛାତ୍ରମାନେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତ ରହିଥାନ୍ତି ନା। ଡାହାଣ ପଟୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍, ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍। କନ୍ୟାମାନେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ। ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ମନ ତ ବହୁତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବାବା କ'ଣ କରିବୁ? ଏହା ହେଲା ନିଜ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ ଗତିର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହେବ, ଏକଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ବୁଦ୍ଧିବାଲା ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିକର୍ମ ହିଁ କରିବେ, ତେଣୁ ତଳକୁ ହିଁ ଖସିବେ। ଦୁଃଖର ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଗୁରୁ କରିଥାନ୍ତି ସଦ୍ଗତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଗୁରୁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତିକୁ ନେଇଯିବେ। ତାହା ହେଲା ନିର୍ବାଣ ଧାମ, ବାଣୀରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ କଥାକୁ ମାତ୍ର ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ବାନପ୍ରସ୍ଥୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଭା ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବା ଆଦି ତ ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥର ଅର୍ଥ କେହି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ଆସୁନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଘର ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଯିବ। ନିର୍ବାଣ ଧାମ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଆଗରୁ 60 ବର୍ଷ ପରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ନେଉଥିଲେ। ଏହା ଯେପରି ନିୟମ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏହିପରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ବାଣୀରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ତ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ବାବା ଆସ, ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ଘରକୁ ନେଇଚାଲ। ମୁକ୍ତିଧାମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଘର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ପାଇଁ ହିଁ ବୁଝାଯାଇଛି। ସେଠାରେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି, କିପରି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଆଦମଶୁମାରୀ ବିଷୟରେ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ, ପିଲାମାନେ କିପରି ଜନ୍ମ ନେବେ, କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କେହି ବି ବିଦ୍ୱାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଏହି ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ରକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। 84 ଲକ୍ଷର ଚକ୍ର କିପରି ହୋଇପାରିବ? କେତେ ଭୁଲ କଥା ଅଟେ। ବିଲକୁଲ ସୂତା ହିଁ ଅଡ଼ୁଆ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ବାବା କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତୁମର କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଯିବ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଖରାପ କର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି।
ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାରା ଦୁନିଆର ଏବେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ବାଣୀରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବେ। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆମକୁ ଆସି ପତିତରୁ ପାବନ କରାଅ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ ନ ହୋଇଛି, ଏହିଠାରେ ପତିତ ଦୁନିଆରେ କେହି ପବିତ୍ର ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ପତିତ ଦୁନିଆ ଅଛି ତାହା ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେବେ କିପରି ଯିବ? ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଏହା ହେଲା ନୂଆ ଜ୍ଞାନ। ନୂଆ ଦୁନିଆ, ଅମର ଲୋକ ଅଥବା ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ପାଇଁ। ତୁମେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବସିଛ। ଏକଥା ବି ଜାଣିଛ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯାଉଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ତାହା ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ତାକୁ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ। ଏହାକୁ ଲିପ୍ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ ଆତ୍ମାରୁ ଧର୍ମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଧର୍ମର ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧର୍ମୀ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମାତ୍ମା ହେବେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛି। ତାହା ହେଲା ପଥରର ପୂଜା। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କେତେ ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଶିବଙ୍କ ଚିତ୍ର ତ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ। ପୁଣି ଏତେ ଦୂର ଦୂରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଛି। ଏବେ ତୁମର ଆଖି ଖୋଲିଛି, ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି। ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଦି ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେହର ହିଁ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛି। ତୁମେ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ବିଲକୁଲ ଦୁର୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ। ଏବେ ଆମେ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣୁଛୁ, ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ବିନା ଆତ୍ମା କିପରି କଥା କହିବ, କିପରି ଶୁଣିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିରାକାର ଅଟେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଶିବ ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ହିଁ ବୁଝାଉଛ। ତୁମକୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସେହି ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ। ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ପତିତରୁ ପାବନ ହେଉଛୁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ପତିତ ଦୁନିଆ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ରାବଣ ପାପ ଆତ୍ମା କରାଉଛି। ଏକଥା ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ରାବଣର ପିତୁଳା ଜଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ନେଇଗଲା, ଏହିପରି କଲା। କେତେ କଥା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେବେ ବସି କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ହେଲା ଦନ୍ତ କଥା। ବାବା ଆମକୁ ବିକର୍ମା ଜିତ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, କେଉଁଠାରେ ବି ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଅ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ବାବା ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା କେତେ ମିଠା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ।
आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारण पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, कर्म अकर्म एवं विकर्मर गति को जानी श्रेष्ठ कर्म करिबाकु हेबो। ज्ञान दान करी धर्मात्मा हेबाकु पड़िबो। कर्म अकर्म एवं विकर्मर गति को जानी श्रेष्ठ कर्म करिबाकु हेबो। ज्ञान दान करी धर्मात्मा हेबाकु पड़िबो। 2 नंबर पॉइंट, एहा बानप्रस्थ अवस्था अटे। एही अंतिम घड़ी रे पावन होई पावन दुनिया को जीवाकु हेबो। पावन हेबार संदेश समस्तंकु देबाकु हेबो। एहा बानप्रस्थ अवस्था अटे। एही अंतिम घड़ी रे पावन होई पावन दुनिया को जीवाकु हेबो। पावन हेबार संदेश समस्तंकु देबाकु हेबो। वरदान, पास विथ ऑनर अर्थात सम्मानर सहित उत्तीर्ण हेबा पाई समस्तंक द्वारा संतुष्टतार पासपोर्ट प्राप्त करुथिबा संतुष्ट मणि भव। पास विथ ऑनर अर्थात सम्मानर सहित उत्तीर्ण हेबा पाई समस्तंक द्वारा संतुष्टतार पासपोर्ट प्राप्त करुथिबा संतुष्ट मणि भव। जेउ पिला माने निजे निज उपरे निजर पुरुषार्थरे बा सेवारे ब्राह्मण परिवार सहित संपर्क रखिबारे सर्वदा संतुष्ट रही थांती, सेही मानकु ही संतुष्ट मणि कुहाଯାଏ। सबु आत्मा मानक सहित संपर्क रखिबारे निजकु संतुष्ट रखिबा बा समस्तंकु संतुष्ट करिबा, एथिरे जेउ माने विजयी होई थांती सेही माने ही विजय माळारे आसी थांती। तेबे पास विथ ऑनर हेबा पई समस्तंक द्वारा संतुष्टतार पासपोर्ट मिलिबा दरकार। एही पासपोर्ट को नेबा पई केवल सहन करिबार बा समाहित करिबार शक्ति को धारण कर। स्लोगान, दयाशील होई सेवा द्वारा निराश एवं क्लांत आत्मा मानकु सहारा दियो। दयाशील होई सेवा द्वारा निराश एवं क्लांत आत्मा मानकु सहारा दियो। अव्यक्ति सारा ज्वाला स्वरूप स्थिति रे रही शक्तिशाली जोगर अनुभव कर। शक्तिशाली जोग पाई सच्चा हार्दिक स्नेह आवश्यक। सच्चा दिलवाला पिला माने गोटिए सेकेंड भितरे बिंदु हुई बिंदु स्वरूप बाबा को मने पकाई पारिबे। सच्चा दिलवाला पिला माने सच्चा साहेब को राजी अर्थात संतुष्ट करुथिबा कारणरू बाबांक ठारू विशेष आशीर्वाद प्राप्त करि थांती, जहा द्वारा सेमाने अति सहजरे गोटिए संकल्प रे स्थित होई ज्वाला स्वरूपर जोगर अनुभव करि पारिबे एवं शक्तिशाली प्रकंपन विच्छुरित करि पारिबे। सत्यता कारणरू सेमानकर बुद्धि मध्य समय अनुसार युक्तियुक्त एवं यथार्थ कार्य कराई थाए। सेमानक द्वारा कौनसी भी ओलटा कार्य होई परिबो नाही। ओम शांति।